یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے نبی بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کس راستے پہ؟ سیدھے راستے پہ۔ نبی کس راستے پہ؟ سیدھے راستے پہ۔ دوستو اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ آگے اب دیکھیے، ابھی میں نے ایک مکمل حدیث پڑھا اور ایک آیت کریمہ بھی موضوع کے تعلق سے۔ آیت کریمہ سورہ قصص آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میں جسے چاہوں گا اسے میں ہدایت دوں گا۔ موضوع ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط مستقیم اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سیدھا سادہ لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ مطلب اگر دیکھا جائے تو تقریباً سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ بندوں کے کوششوں سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ چاہے گا تب یہ راستہ ہمیں مل پائے گا، ورنہ نہیں۔ کیسے؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک راستے کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں جانب دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور دیواروں میں دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، اور سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور اوپر میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اور ایک انسان جب اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر والا کہتا ہے کہ مت جا۔ اس راستے میں جب چلنے کی کوشش کرتا ہے اور دروازے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر والا آدمی کہتا ہے کہ مت جا ادھر، اور سامنے والا کہتا ہے آ جا ادھر آؤ، یہ صراط مستقیم ہے، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو راستہ ہے یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دونوں جانب جو دیواریں بنی ہوئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں کہ اس کے باہر نہیں جانا ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور جو دروازے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ انسان کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور اوپر جو آدمی کہہ رہا ہے مت جاؤ دروازے سے، وہ انسان کا دل ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کون روکتا ہے؟ آپ کا دل روکتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ انسان جب برائی کرنا چاہتا ہے تو اس برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے کون کہتا ہے؟ انسان کا دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہر انسان، آپ خود جانتے ہیں کہ جب گناہ پہ آدمی آمادہ ہوتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، تو انسان کا دل جو ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی ہے، کہتا ہے آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ہے قرآن جو بلا رہا ہے کہ میرے طرف آ جاؤ، میرے طرف آ جاؤ، یہ قرآن بلا رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین چیز بتائی ہے۔ اس حدیث پہ اگر دیکھا جائے تو تمام چیزیں آ گئی، صراط مستقیم بھی ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزیں بھی ہے، اللہ کے حدود بھی ہے، اور اس حدیث میں قرآن بھی ہے، اور انسان کا دل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، آپ ذرا آگے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ میں ابو طالب جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہمدرد تھا، ہر مشکلات میں آگے آ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا تھا مکہ میں، جو ہے کہ دنیا کے اسباب میں دشمنوں کے ارادے ابو طالب تک آ کے رک جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی ایک شناخت تھی، اپنی ایک پہچان تھی، ابو طالب کا اپنا ایک وقار تھا۔ دشمنوں کے غلط ارادے فوراً رک جایا کرتے تھے ابو طالب کے نام سن کر۔ وہ ابو طالب ایمان نہیں لاتے ہیں، بیمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ حدیث ذرا اس طرح، مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری حدیث اس طرح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، ایک کلمہ آپ پڑھ لیجئے، اشہد لک بها یوم القیامہ، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا اللہ کے پاس کہ اللہ میرا چچا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ایک کلمہ آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن کیا ایمان نہیں ملا، ایمان نہیں مل پائی، انہیں ایمان نہیں ملی۔ کیوں؟ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، کیا کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ کیا عبد المطلب کے دین کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اتنا سننا تھا، ابو طالب نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، اور اسی دن پہ رہ گئے۔ جو ہے کہ ہدایت نہیں ملی اسے، ہدایت نہیں مل پائی، ایمان نہیں ملی اسے، اور ویسے ہی وہ جو ہے کہ مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ جن بھائی کو جگہ نہیں مل رہی ہے اوپر چلے جائیں، سب سے لاسٹ فلور پہ، وہاں پہ جگہ کا انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا تھا، غمزدہ ہوئے، اور ہوتے بھی کیوں نہیں، یہ وہ چچا تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ ساتھ آپ کا دیا تھا، دنیا میں سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا مددگار آخر یہی تھے۔ ایمان نہیں لائے، صدمہ پہنچا، غمزدہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل کر دی سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہدایت دینا میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن میں جسے چاہوں گا اسے ہدایت میں دے دوں گا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ہدایت کسی کو دے دے۔ نبی جس سے محبت کر رہے ہیں، اپنے سگے چچا ابو طالب، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے پا رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہدایت ملتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے یہ ہدایت، تب ہدایت ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں تو بہت ساری اللہ نے دی ہیں، اور اپنی جگہ ہر نعمت بہت اہم ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ابھی ہم بتائیں گے کہ سب سے بڑی نعمت آخر ہے کیا۔ آگے ذرا دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ زندگی کا مشن کیا ہے، انسان کی زندگی کا مشن کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے میرے بھائی، یہی صراط مستقیم ہے۔ جب تک انسان صراط مستقیم پہ نہیں چلے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہدایت یعنی ہدایت اگر چاہیے تو صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا، سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اور ایک چیز جانتے ہیں، ایک نقطہ ہے، کیا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو رب سے ملاقات ہوگی، نہیں دوسرے راستے سے آتے ہیں
तो उस रास्ते पे रब है ही नहीं। सूरह आराफ आयत नंबर 65। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए मेरी कौम के लोग, ए मेरे कौम के लोग, जरा देखो अल्लाह तबारक व तआला सिराते मुस्तकीम पे है, सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पे है, और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता गलत है, उस रास्ते में रब है ही नहीं। अल्लाह अकबर। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता गलत है। यहूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जानते हैं मेरे नबी किस रास्ते पे थे? बड़ा सवाल ये भी है। हर इंसान आजकल चाहता है कि मैं सही रास्ते पे हूं, मैं सही दीन पे हूं। एक काफिर से पूछ लिया जाए, कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं, कहेगा मैं सही हूं, मेरा रास्ता सही है। मुशरिक से पूछ लिया जाए, वो भी कहेगा मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। नबी किस रास्ते में थे? जरा देखिए, खाली घर में लटका लेने से नहीं होता है। सूरह यासीन पढ़िए, घर में चिपका लेते हैं हम और आप, पढ़ते नहीं है, पता कहां से चलेगा? पढ़िए, शुरू में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान बाबरकत की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए नबी बेशक आप पैगंबरों में से हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते पे हैं। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कि नबी सिरात मुस्तकीम में है, नबी पैगंबरों में से हैं, और मेरा नबी सीधे रास्ते पे है। अल्लाह किस रास्ते पे? सीधे रास्ते पे। नबी किस रास्ते पे? सीधे रास्ते पे। पता क्या चला कि एक ही रास्ता है, उस रास्ते पे आओगे, उस रास्ते से आओगे तब अल्लाह से मुलाकात होगी, उस रास्ते से आओगे तब नबी से मुलाकात होगी। और एक नुक्ता यहां पे ये भी है, एक ही रास्ता है, सबको पता है। हमारा अल्लाह भी एक, हमारा नबी भी एक, हमारा काबा भी, किबला भी एक, कुरान भी एक, और जन्नत में जाने वाला रास्ता भी एक। और बड़ी अजीब बात तो ये है कि जन्नत में जाने वाला एक ही फिरका है, एक ही फिरका जन्नत में जाने वाला है। तिरमिजी की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मेरी उम्मत के ऊपर भी वही कुछ होने वाला है जो बनी इसराइल के ऊपर हुआ था। बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। 72 के 72 जहन्नम में चले जाएंगे और एक फिरका जन्नती। अल्लाह अकबर। एक फिरका जन्नती। सहाबाए किराम चौंक जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक फिरका जन्नती, सारे के सारे जहन्नमी, वो कौन सा फिरका होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कौन सा फिरका होगा मेरे भाई? हम और आप अपने आप को दावा करते हैं कि बस मैं सही दीन पे हूं, वो गलत दीन पे है, मैं सही रास्ते पे हूं, वो गलत रास्ते पे है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है, उस रास्ते से आओगे तब अल्लाह से मुलाकात होगी, उस रास्ते से आओगे तब नबी से मुलाकात होगी, उस रास्ते से आओगे तब तुम्हें जो है कि जन्नत मिलेगी। वो रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं हूं और मेरे सहाबाए किराम हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरे भाई, फिरकों में बट जाओ आप, बस इसकी बात, उसकी बात, बुजुर्गों की बात, वलियों की बात लेके आ जाओ और गलत को सही, सही को गलत साबित कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। नबी ने कह दिया बस एक फिरका है, यही है जो है कि जन्नती, सारे जहन्नमी हैं। वो कौन सा फिरका? नबी ने कह भी दिया, जिस पे मैं हूं, मेरे सहाबा है। अल्लाह के नबी का कौन सा फिरका था? अल्लाह के नबी किस रास्ते पे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम किस रास्ते पे थे? आप कुरान और हदीस का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा। कहने की जरूरत है नहीं, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन बस हठधर्मी पे हम करेंगे तो करेंगे। कुछ लोगों की मिलती है रवायत, ये भी बोलते हैं, लेकिन मनाएंगे तो मनाएंगे। अब क्या मनाएंगे आप खुद को पता है। आगे आइए जरा देखिए, मैंने बता दिया कि एक रास्ता है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारी नेमतें दी है। खासकर अगर इंसान के बॉडी में, जिस्म में अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर देखा जाए तो इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा हैं, हर आज़ा अपनी जगह एक अहमियत के हामिल है, अपनी जगह एक अहम है। जरा देखिए, आंख, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, किसी अंधे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दिमाग, आदमी का दिमाग ये कितना अहम है, किसी पागल को देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी है वो अपनी जगह बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या है?
सबसे बड़ी नेमत क्या है? अभी हम बताएंगे। सबसे बड़ी नेमत, उससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। और वो नेमत जब मिल गई, अल्लाह के कसम, दुनिया की दौलत फीकी पड़ गई। दुनिया की दौलत को लात मार दिया सहाबाए किराम ने, और उस दौलत को जब पा लिया तो जो है कि अपने सीने में जो है कि पत्थर खाने पे मजबूर हो गए। और जब उस नेमत को पा लिया तो अपने शोहर को भी मैदान जंग में शहीद करवा दी। उस नेमत को जब सहाबाए किराम को मिल गया, अल्लाह की कसम, अपने बेटे को भी मैदान जंग में भेज दिए। यही नहीं, वो नेमत जब सहाबाए किराम को मिल गई थी तो दुनिया की दौलत कुछ नहीं, फीकी पड़ गई थी। इतनी बड़ी दौलत है, वो दौलत अभी बताएंगे। आप जानते हैं, हम और आप कहते हैं बस हम सही दीन पे है, वो गलत पे है, हम सही दीन पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप देखें, कुरान करीम का मुताला करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कहते हैं, सबसे बड़ी नेमत हिदायत है। नेमत हिदायत, हिदायत जिसे मिल जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है मेरे भाई। क्यों? अल्लाह बहुत सारी नेमतें इंसान को बिन मांगे दे देता है। औलाद बिन मांगे दे दिया, रोजी बिन मांगे दे देता है, बहुत सारी चीजें, सब नेमतें बिन मांगे। लेकिन ये हिदायत ऐसी चीज है, मांगोगे नहीं तो मिलने वाला है नहीं। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है, हर नमाज में, हर रकत में आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा, कभी गौर किया है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदी, ए अल्लाह दे। बंदा मांगता है, ए अल्लाह दे, हिदायत दे हमें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ चला। गोया के बंदा मांग रहा है अल्लाह से। मांगना पड़ेगा मेरे भाई, अल्लाह से मांगोगे तब हिदायत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली है। मांगो हिदायत। हिदायत कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सगे चाचा, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी हिदायत नहीं दे पाए थे। हिदायत देना अल्लाह के काम में है। यही नहीं, आप जरा देखें, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को हिदायत नहीं मिल सकी थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को हिदायत नहीं मिली, उनके बेटे को भी हिदायत नहीं मिली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर को हिदायत नहीं मिली। ये वो हस्तियां हैं जिनका ताल्लुक पैगंबरों से गहरा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हिदायत नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कि जिसे मैं चाहूंगा वो उसे हिदायत दूंगा। बंदा मांगेगा तब हिदायत दूंगा, नहीं मांगेगा नहीं दूंगा मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली, लेकिन हबशा से आए हुए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत मिल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर को हिदायत नहीं मिली, लेकिन फारस से आए हुए सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत मिल गई। हिदायत ये कोई मौरूसी चीज नहीं है कि मुत्तकी का बेटा मुत्तकी हो, परहेजगार का बेटा परहेजगार हो, आलिम का बेटा आलिम हो, मुशरिक का बेटा मुशरिक हो, काफिर का बेटा काफिर हो। ये कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह का कानून है, अल्लाह आजर के घर में इब्राहिम को पैदा करता है। अल्लाह का कानून है, मोहम्मद के घर में अबू तालिब को भी पैदा कर चुका है पहले। यही नहीं, अल्लाह का कानून है, नूह के घर में नूह के खिलाफ खड़े होने वाले औलाद को पैदा करता है। अल्लाह का कानून है, लूत के घर में उनकी बीवी उनकी बात नहीं मानती थी, ये भी अल्लाह का कानून है। ये मौरूसी चीज नहीं है हिदायत। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत मिलती है। हिदायत कोई मौरूसी चीज नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। बेशक ए नबी, तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते हो, हिदायत देना मेरा काम है। मैं जिसे चाहूंगा उसे हिदायत मिलेगी। तो पता क्या चला कि हिदायत जो है ऐसे ही नहीं मिलेगी, हिदायत मांगना पड़ेगा अल्लाह से। कुरान में कई जगह अल्लाह कहता है कि मांगो मुझसे हिदायत, इहदी, अल्लाह हिदायत दे। बंदा मांगता है लेकिन दिल से आप नहीं मांगते हैं। दिल से मांगे हिदायत, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देगा। आप मांगे तो सही मेरे भाई।